So let us go to direction number 16 to 20. Study the following information carefully and answer the question given below. So 8 persons A, B, C, D, E, F, G and H are sitting around a circular table facing center. So what I am given, all are facing towards center. So each of them plays a different sports: hockey, football, cricket, tennis, badminton, golf, wrestling and basketball, but not necessarily in the same order. So it is not a necessarily in the same order. సో ఈ ఆర్డర్లో లేవండి. సో ఇవి మారుతాయి. ఈ రెండు క్లూస్ అనమాట. ఈ పారాగ్రాఫ్లు ఉండేవి అన్నీ కూడా క్లూస్ అనమాట ఇక్కడ వరకు. సో దీన్ని మనం ఫిల్ చేయాలంటే ఐ హ్యావ్ టేక్ ఏ వన్ రఫ్ షీట్. ఓకేనా? సో వాట్ ఐమ్ గివెన్, టోటల్ హౌ మెనీ మెంబర్స్ గివెన్? 8 మెంబర్స్. ఓకేనా? సో దిస్ ఈజ్ సర్క్యులర్ అరేంజ్మెంట్. సో వాట్ ఐమ్ టేకెన్ 8 పొజిషన్స్, 2, 4, 6, 8. All are facing towards center. All are facing towards center. So what is the rule of center? Clockwise direction follows left, anti-clockwise direction follows right. Okay, facing center. Facing center or inside, both are same. Okay na? Facing to the center or inside. So if it is facing center, clockwise direction follows left and anti-clockwise direction follows right. Anti-clockwise direction follows right. This is the rule of facing center. Clear? So if it is facing center, clockwise direction follows left, anti-clockwise direction follows right. So clearly, so first clue what I am given, A is sitting opposite to G. A sits opposite to G. Means it is not a free clue. సో ఏ అనేవాడు జీకి ఆపోజిట్లో ఉండాలంటే చాలా పాసిబిలిటీస్ ఉంటాయి. మీరు ఎక్కడైనా తీసుకోవచ్చు, ఏజీ. సో మీకు 8 పాసిబిలిటీస్ వస్తాయి, ఏజీ ఆర్ జీఏ ఆర్ ఏజీ ఆర్ జీఏ, ఇలా 8 పాసిబిలిటీస్ వస్తాయి. అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ ఫ్రీ క్లూ. సో ఫ్రీ క్లూ దొరికినంత వరకు మీరు ఆ స్టేట్మెంట్ అలాగా రన్ చేసి అలా చదువుతూనే ఉండాలి. రైట్? ఆ ఫ్రీ క్లూ అనేది ఏంటంటే మీకు చెప్పాను, సెకండ్ లెఫ్ట్, సెకండ్ రైట్, ఇమీడియట్ లెఫ్ట్, ఇమీడియట్ రైట్, థర్డ్ లెఫ్ట్, ఏదో ఒక 2 పర్సన్ విత్ లింక్ అనేది మనకు కనిపించాలి. రైట్? The one who plays basketball is sitting third to the right of A. The one who play basketball is sitting third to the right of A. సో ఇది కూడా మీకు ఫ్రీ క్లూ కాదు, ఎందుకంటే ఏ తెలిస్తే కదా ఫిల్ చేయగలం. చూద్దాం. నెక్స్ట్, G is not a immediate left of E. G is not immediate left of E. సో ఈ తెలిస్తే మీకు G గురించి తెలియాలి. సో ఇది ఫ్రీ క్లూ. చూసారా? E is sitting second to the left of B. This is a free clue. What I am given free clue? E is sitting second to the left of B. So in that statement, who is second person? B. With respect to B, E position second to the left. So what you taken first? B taken first, second person. So B, for example, it will be considered as a B position. Okay? With respect to B, what is a E position second to the left? Here left nothing but you should go with clockwise. 1, 2. Okay? What I am given? So E sits second to the left of B. So నథింగ్ బట్ ఇది ఈకి అవుతుంది మీకు, ఇది ఈ పొజిషన్. బికాస్ సో ఈ సెకండ్ టు ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ బి. సో వాట్ యూ టేకెన్ ఫస్ట్? సెకండ్ పర్సన్. ఇఫ్ ఇన్ ద స్టేట్మెంట్ సెకండ్ పర్సన్ బి. ఇఫ్ యూ టేకెన్ ఎనీవేర్, నాట్ ఓన్లీ బాటమ్ అనుకుంటే మీకు ఫ్రీగా క్లాక్, యాంటీ క్లాక్ ఈజీ అవుతాయని ఇక్కడ రాస్తున్నాం. మీరు ఎక్కడైనా తీసుకోవచ్చు. సో విత్ రెస్పెక్ట్ టు బి, ఈ పొజిషన్ ఈ సెకండ్ టు ద లెఫ్ట్. నథింగ్ బట్ యూ షుడ్ గో విత్ క్లాక్ వైజ్. సెకండ్ పొజిషన్, ఫస్ట్ లెఫ్ట్, సెకండ్ లెఫ్ట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు బి. సో బి మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం ఆల్రెడీ. సో ఈ క్వశ్చన్లో ఏమి ఇచ్చారంటే పర్సన్తో పాటుగా ఆ స్పోర్ట్స్ నేమ్ కూడా మనము డైరెక్ట్గా ఫిల్ చేయాలి. ఓకేనా? సో తర్వాత వాడిచ్చే క్లూస్ బట్టి చూద్దాం. ఈ గురించి మనం బి గురించి మనం ఆల్రెడీ అక్కడ కన్సిడర్ చేసాం కాబట్టి సో ఈ లింక్లు ఏవి ఎక్కడ ఉన్నాయో మనం చూద్దాం. సో బిఫోర్ దట్, ద పర్సన్ హూ ప్లే హాకీ అండ్ టెన్నిస్ ఆర్ ఆపోజిట్ టు ఈచ్ అదర్. ద పర్సన్ హూ ప్లేస్ tennis and hockey are opposite to each other, but they are neither B nor A. That is a statement. Neither B nor A. So hockey and tennis ఆడేవాళ్ళు ఆపోజిట్లు ఉండాలట. సో B కానీ A కానీ కాదని చెప్తున్నాడు. నెక్స్ట్ ఏమి ఇచ్చారంటే, సో D who plays cricket is third to the right of the person who play tennis. అంటే క్లూ దొరికిన వరకు అన్నీ రీడ్ చేయగలగాలి కంపల్సరీ. ఎందుకంటే మనం ఓన్లీ బి అండ్ ఏ తీసుకున్నాం, అంటే ఇక్కడ క్లూ దొరికినంత వరకు మనం చూద్దాం. అవన్నీ కూడా దొరుకుతాయి. ఎంటైర్ పాసేజ్ మనం చదివేటప్పుడు మనకి క్లూస్ దొరుకుతాయి. నెక్స్ట్ వన్. సో వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ క్లూ? డి హూ ప్లే క్రికెట్. సో డి ప్లేస్ క్రికెట్ ఈజ్ థర్డ్ టు ద రైట్ ఆఫ్ ద వన్ హూ ప్లే టెన్నిస్. నెక్స్ట్ వన్.
F and H are neither opposite nor adjacent to each other. So F and H are neither opposite nor adjacent to each other. E is not adjacent to A. E is not an adjacent to A. So sir, clue దొరికింది. సో ఈ ఆల్రెడీ మనం చేసాం కాబట్టి ఈ ఈజ్ నాట్ అడ్జసెంట్ టు ఏ అంటే సో ఈ పక్కన ఏ ఉండకూడదు, ఏ పక్కన ఈ ఉండకూడదు, అంటే ఈ టూ పొజిషన్స్ ఏ తీసుకోవడానికి ఛాన్స్ లేవు. అందుకే నేను రెడ్ మార్క్తో కలర్ రెడ్ మార్క్తో మీకు పొజిషన్ చేస్తాను. బికాస్ ఈ అండ్ ఏఆర్ డు నాట్ అడ్జసెంట్ ఈచ్ అదర్. సో ఈ దగ్గర ఏ ఉండకూడదు, ఏ దగ్గర ఈ ఉండకూడదు. సో ఆల్రెడీ ఇచ్చారు చూసారా, ఈజ్ నాట్ అన్ అడ్జసెంట్ టు ఏ మీన్స్ ఏ పక్కన ఈ ఉండకూడదు, దట్ మీన్స్ ఈ పక్కన కూడా ఏ ఉండడు. సో క్లియర్గా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే నెక్స్ట్ వన్. సో ఈజ్ నాట్ ఎన్ అడ్జసెంట్ టు ఏ, బట్ ఏ అండ్ జీ ఆర్ ఆపోజిట్ అని చెప్పారు ఫస్ట్ క్లూలో. చూద్దాం ఒకసారి. సో ఎన్ని ఛాన్సెస్ వస్తున్నాయో చూద్దాం ఒకసారి. సో ఇక్కడ ఏ ఇక్కడ ఫెయిల్ అవుతున్నారు, ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ వన్ ఇక్కడ మీరు చూడండి, ఏ అండ్ జీ ఆపోజిట్ టు ఈచ్ అదర్ అని చెప్పారు. సో ఫస్ట్ క్లూ మనం ఆల్రెడీ ఇనీషియల్గా ఏ ఈ సిట్టింగ్ ఆపోజిట్ టు జీ ఈ క్లూ ఉంది కదా, ఒకసారి చూద్దాం. సో ఏ ఛాన్సెస్ ఏమున్నాయో అది రాద్దాం ఒకసారి. సో ఏ ఇక్కడ రాదంటే ఇక్కడ ఏ అనుకున్నారు అనుకోండి, జీ వచ్చే ఛాన్స్ లేదు. ఇక్కడ ఏ అనుకుంటే జీ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది, ఇక్కడ ఏ అనుకుంటే జీ వచ్చే ఛాన్స్ లేదు. ఇక్కడ ఏ అనుకుంటే అక్కడ జీ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. హౌ మెనీ ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్స్? 2 ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్స్ మనకి పాసిబుల్ అవుతున్నాయి. అంటే ఏజీ ఆపోజిట్ అయ్యే ఛాన్సెస్. ఇక్కడ ఏ అనుకుంటే రాదండి, ఇక్కడ ఏ అనుకుంటే ఆపోజిట్ జీ రాదు. ఇక్కడ ఏ అనుకుంటే జీ వస్తుంది, ఇక్కడ ఏ అనుకుంటే ఇక్కడ జీ వస్తుంది. చూద్దాం ఇంకేమి ఇచ్చారా. సో నెక్స్ట్ వన్, ఎస్, జీ ఈజ్ నాట్ సిట్టింగ్ ఇమీడియట్ లెఫ్ట్ ఆఫ్ ఈ. జీ ఈజ్ నాట్ సిట్టింగ్ ఇమీడియట్ లెఫ్ట్ ఆఫ్ ఈ. ఇది కూడా మంచి క్లూ, ఎందుకంటే ఈ ఆల్రెడీ మనం తీసుకున్నాం కదా. జీ ఈజ్ నాట్ ఇమీడియట్ లెఫ్ట్ ఆఫ్ ఈ. నేను జస్ట్ రెడ్ మార్క్తో మీకు చెప్తాను చూడండి. జీ ఈజ్ నాట్ ఇమీడియట్ లెఫ్ట్ ఆఫ్ ఈ, బట్ ఆల్రెడీ టేకెన్ ఈ పొజిషన్. సో ఈకి ఇమీడియట్ లెఫ్ట్ ఏమవుతారంటే క్లాక్ వైజ్ ఈ పొజిషన్ అవుతుంది. అంటే ఈ పొజిషన్ కూడా జీ అయ్యే ఛాన్స్ లేదని చెప్తున్నాడు చూసారా. సో క్లియర్లీ వీ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్. సో ఏ అండ్ జీ ఇక్కడ ఫెయిల్ అవుతుంది, ఇక్కడ ఫెయిల్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఏ ఎందుకు మనం తీసుకోలేదంటే ఈజ్ నాట్ ఎన్ అడ్జసెంట్ ఆఫ్ ఏ. సో జీ ఈజ్ నాట్ ఇమీడియట్ లెఫ్ట్ ఆఫ్ ఈ. జీ ఈజ్ నాట్ ఇమీడియట్ లెఫ్ట్ ఆఫ్ ఈ మీన్స్ ఈ నుంచి మీకు లెఫ్ట్ చూడాలంటే క్లాక్ వైజ్ చూడాలి. ఇదే ఫస్ట్ లెఫ్ట్ అవుతుంది, జీ కూడా అవ్వరు. అంటే ఏ జీలో వచ్చే ఛాన్సెస్ ఒకటే ఉంది, అదేంటంటే ఇక్కడ ఏ ఇక్కడ జీ అయ్యే ఛాన్స్ లేదు కాబట్టి. సో క్లియర్గా మళ్ళీ ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాం. ఏ అండ్ జీ ఆర్ ఆపోజిట్ టు ఈచ్ అదర్ అని చెప్పారు. ఇక్కడ ఏ ఛాన్స్ లేదు కాబట్టి ఇక్కడ ఏ అనుకుంటే జీ వచ్చే ఛాన్స్ లేదు, బి ఉంది. ఇక్కడ ఏ అనుకున్నారు అనుకోండి, సో ఈ పొజిషన్ ఏ అనుకుంటే ఇక్కడ జీ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. ఒక్క పొజిషనే ఉంది చూడండి, దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ వన్ పొజిషన్. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఏ అనుకుంటే ఇక్కడ జీ అయ్యలేదు, ఈ ఆల్రెడీ రాస్తాయి. ఇక్కడ ఏ అనుకుంటే ఇక్కడ జీ రాయొచ్చు, బట్ జీ ఈజ్ నాట్ ఇన్ ఇమీడియట్ లెఫ్ట్ ఆఫ్ ఈ అని ఇచ్చారు. సో ఏ అండ్ జీ కూడా మనం ఫుల్ఫిల్ చేసాం. నెక్స్ట్ వన్, ద వన్ హూ ప్లే బాస్కెట్ బాల్ సిట్టింగ్ థర్డ్ టు ద రైట్ ఆఫ్ ఏ. అంటే ఆ నేమ్ ఇవ్వలేదండి, వాడెవరో తెలీదు. ద వన్ హూ ప్లేస్ బాస్కెట్ బాల్, వాడి బాస్కెట్ బాల్ ఆడతారట. ఎవరైతే బాస్కెట్ బాల్ ఆడతారో వాడి థర్డ్ రైట్లో ఉండాలి, ఎవరికి ఏకి. సో ఏ ఆల్రెడీ మనం తీసుకున్నాం కాబట్టి ఇది ఫిల్ చేయొచ్చు. ఏ పొజిషన్ ఇది కాబట్టి వాడికి రైట్ సైడ్ ఉండాలి, థర్డ్ రైట్. విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఏ థర్డ్ రైట్ సెట్టింగ్ బట్ యాంటీ క్లాక్ 1 2 3 అంటే ఈ ఏం ఆడతాడో కూడా చెప్పిస్తారు. బాస్కెట్ బాల్ ఎందుకంటే స్పోర్ట్స్ నేమ్ కూడా మనం అక్కడ రాయాలి. సో ఈ ప్లేస్ బాస్కెట్ బాల్ అని మనకు తెలిసింది. ఓకే రైట్, బికాస్ ద వన్ హూ ప్లే బాస్కెట్ బాల్ ఈ సిట్స్ థర్డ్ టు ద రైట్ ఆఫ్ ఏ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఏ థర్డ్ రైట్, నథింగ్ బట్ యాంటీ క్లాక్ 1 2 3. క్లియరా? So next one, what is the next clue? The person who play hockey and tennis are opposite to each other, but they are neither B nor A. హాకీ టెన్నిస్ ఆడేవాళ్ళు ఆపోజిట్లు ఉండాలి, బట్ నెయిదర్ ఏ నార్ బి అని చెప్తున్నాడు. ఒకసారి చూద్దాం ఈ క్లూస్ ఎక్కడ ఉన్నాయో. సో ఇక్కడ ఏకి బీకి ఛాన్సెస్ లేవు, నెయిదర్ ఏ. సో క్లియర్గా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ ఆపోజిట్ ఫెయిల్ అవుతుంది, ఎందుకంటే హాకీ టెన్నిస్ ఆడేవాడు ఏ కాదు. ఈ ఆపోజిట్ కూడా ఫెయిల్ అవుతుంది, ఇది కూడా ఫెయిల్ అవుతుంది, ఎందుకంటే ఈ ఆల్రెడీ ఫిల్ చేస్తాం. అంటే ఈ ఒక్క ఆపోజిటే ఉంది మనకి, చూసారా. బికాస్ హాకీ అండ్ టెన్నిస్, ద వన్ హూ ప్లే హాకీ అండ్ టెన్నిస్ ఆర్ ఆపోజిట్ టు ఈచ్ అదర్, బట్ దే ఆర్ నెయిదర్ ఏ నార్ బి. అంటే ఏ కాదు బి కాదు. హాకీ టెన్నిస్ ఆడేవాళ్ళు ఏ కాదు బి కాదు అన్నారు కాబట్టి ఏతో ఉండే ఆపోజిట్ ఫెయిల్ అవుతుంది, బీతో ఉండే ఆపోజిట్ ఫెయిల్ అవుతుంది. ఇది కూడా ఆటోమేటిక్ ఫెయిల్ అవుతుంది, ఎందుకంటే ఈ ఆల్రెడీ మనం స్పోర్ట్స్ నేమ్ రాస్తాం బాస్కెట్బాల్. సో ఈ ఒక్కటే ఉంది. హాకీ టెన్నిస్ ఇక్కడ మాత్రమే రాయాలి. సో హాకీ టెన్నిస్ గురించి ఇంకేమైనా క్లూస్ ఇచ్చారో చూద్దాం. హాకీ టెన్నిస్ ఇక్కడ చూసారా, డి హూ ప్లే క్రికెట్ ఈజ్ థర్డ్ టు ద రైట్ ఆఫ్ ద పర్సన్ హూ ప్లే టెన్నిస్. సో టెన్నిస్ ఆడేవారికి థర్డ్ రైట్లు ఉండాలి, ఎవరు? డి.
క్లియర్లీ యూ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్. ఇక్కడ టెన్నిస్ అనుకున్నారు అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ టెన్నిస్ అనుకున్నారు అనుకోండి, థర్డ్ రైట్ అంటే ఏమొస్తుంది, థర్డ్ రైట్ నథింగ్ బట్ యాంటీ క్లాక్ 1 2 3. సో ఇక్కడ డి వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. ఒకవేళ ఇక్కడ మీరు టెన్నిస్ అనుకున్నారు అనుకోండి 1 2 3, ఇక్కడ ఆల్రెడీ బి ఉంది, అంటే ఇక్కడ టెన్నిస్ అయ్యే ఛాన్స్ లేదు, ఓన్లీ ఇక్కడ అయ్యే ఛాన్సే ఉంది. అంటే చాలామంది ఏంటంటే ఈ రెండిట్లో టెన్నిస్ హాకీ రాయాలి, బట్ ఇక్కడ టెన్నిస్ రాశారనుకోండి ప్రాబ్లం ఏమొస్తుంది, ఆల్రెడీ గివెన్ డి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు చూసారా, వాట్ ఏం గివెన్ డి ఇన్ఫర్మేషన్, డి who plays cricket and third to the right of the person who play tennis. సో టెన్నిస్ ఆడేవాడికి థర్డ్ రైట్లో డి ఉండాలి, అంటే టెన్నిస్ ముందు తీసుకోవాలి కదా మనం. సో టెన్నిస్ ఇక్కడ తీసుకున్నారు అనుకోండి, ఇక్కడ మీరు టెన్నిస్ తీసుకున్నారు అనుకోండి, థర్డ్ రైట్ నథింగ్ బట్ యాంటీ క్లాక్ 1 2 3, ఇక్కడ మీరు డి రాయాలి, బట్ ఆల్రెడీ బి ఉన్నారు కాబట్టి ఫెయిల్ అవుతుంది. అంటే ఆటోమేటిక్ ఒక్క పాసిబుల్ వస్తుంది. ఏంటా పాసిబిలిటీ అంటే ఈ ప్లేస్లో టెన్నిస్, ఆ పర్సన్ నేమ్ తెలియదు, టెన్నిస్ ఆడతారు ఈ పర్సన్. సో టెన్నిస్ ఆడేవాడికి డి ఎటు ఉండాలి, థర్డ్ రైట్ 1 2 3, ఇక్కడ డి వస్తుంది, ఇట్ ఈస్ ఫిక్స్. బట్ టెన్నిస్ అండ్ హాకీ ఆపోజిట్ ఈచ్ అదర్, అంటే ఈ పర్సన్ హాకీ ఆడతారు, ఓకేనా. ఆ పర్సన్ ఎవరో తెలియదు, ఇంకా చూద్దాం. సో హాకీ ఆడేవారు టెన్నిస్ ఆడేవారు ఆపోజిట్లో ఉండారని చెప్పారు కాబట్టి మనం ఈ రెండు మనం ఆపోజిట్లో రాసాను. సో డి క్రికెట్ అని ఇచ్చారు కదా, ఇది కూడా రాయొచ్చు, డి ప్లేస్ క్రికెట్. సో డి ప్లేస్ క్రికెట్, క్లియరా. సో నెక్స్ట్ వన్, సో వాట్ ఐమ్ గివెన్ నెక్స్ట్, డి who play cricket is third to the right of the person who plays tennis. Next one, F and H are neither opposite nor adjacent to each other. సో F and H neither opposite means వాళ్ళిద్దరు ఆపోజిట్లో ఉండరు, నార్ adjacent to each other పక్కన ఉండరు అని అన్నారు. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ క్లూ. సో F and H అనేవాళ్ళు క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఆపోజిట్ కాదు, సో అడ్జసెంట్ కూడా కాదు, కాబట్టి వీళ్ళిద్దరిని మనం కొంచెం కన్సిడర్ చేయాలి. ఎందుకంటే ఎఫ్ అండ్ ఇక్కడ మనం ఓన్లీ ఏడిఈజీబి ఆల్రెడీ 5 పొజిషన్ అయిపోయి ఓన్లీ 3 మెంబర్స్ ఉన్నారు, ఎఫ్హెచ్ ఇంకొక సి ఉన్నారు, సి కూడా ఇచ్చారు కదా, సి గురించి కూడా ఇచ్చారు చూసారా. సి ఈజ్ నెయిదర్ అడ్జసెంట్ టు ఎఫ్ నార్ అడ్జసెంట్ టు ద పర్సన్ హూ ప్లే బ్యాడ్మింటన్, క్లియరా. సి ఈజ్ నెయిదర్ అడ్జసెంట్ నార్ సి ఈజ్ నెయిదర్ అడ్జసెంట్ టు ఎఫ్ నార్ అడ్జసెంట్ టు ద పర్సన్ హూ ప్లే బ్యాడ్మింటన్. సో క్లియర్లీ వీ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్. సో సి అనేవాడు ఎఫ్ కూడా అడ్జసెంట్ కాదు కాబట్టి ఎఫ్ అనేది ఇక్కడ చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఎఫ్ పొజిషన్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ చూడండి, సి ఈజ్ నెయిదర్ అడ్జసెంట్ టు ఎఫ్. సో ఎఫ్ పొజిషన్ ముందు మీరు తీసుకుంటే ఏమవుతుందో ఒకసారి మనకి ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఎఫ్ తీసుకున్నారు అనుకోండి, అంటే మనకి ఎవరెవరు ఉన్నారంటే ఇంకా మనం ఫిల్ చేయవలసిన వాళ్ళు ఎఫ్ హెచ్ సి మాత్రమే, ఈ ముగ్గురే ఉన్నారు. ఇంకా ఎఫ్ అండ్ హెచ్ నెయిదర్ ఆపోజిట్ నార్ అడ్జసెంట్, ఎఫ్కి సి నైబర్ కాదని చెప్తున్నాడు, ఒకసారి చూద్దాం. సి ఈజ్ నాట్ ఏ అడ్జసెంట్ టు ఎఫ్ అని కూడా చెప్పారు, క్లియరా. సి ఈజ్ నెయిదర్ అడ్జసెంట్ టు ఎఫ్, నథింగ్ బట్ ఎఫ్కి అడ్జసెంట్ కాదు. ఎఫ్ గురించి ఇప్పుడు మీరు రాస్తే క్వశ్చన్ అయిపోద్ది ఆల్మోస్ట్. చూద్దాం, ఎఫ్ ఇక్కడ తీసుకున్నారు అనుకోండి, ఇక్కడ ఎఫ్ తీసుకున్నారంటే ఇక్కడ కంపల్సరీ హెచ్ రాకూడదు, ఎందుకంటే ఆపోజిట్ కాదు అడ్జసెంట్ కాదు, అంటే ఇక్కడ ఫెయిల్ అవుతుంది, అంటే ఇక్కడ ఎఫ్ వచ్చే ఛాన్స్ లేదు. ఇక్కడ ఎఫ్ తీసుకున్నారు అనుకోండి, ఇక్కడ ఎఫ్ తీసుకున్నారు అనుకోండి, సో ఎఫ్ పక్కన ఎవరు ఉండకూడదు, హెచ్ ఉండకూడదు, అంటే హెచ్ ఇక్కడ ఉండొచ్చు. ఇక్కడ హెచ్ రాస్తారు అనుకోండి, సి కంపల్సరీ ఇక్కడే రాయాలి, బట్ సి ఈజ్ నాట్ ఏ నైబర్ ఆఫ్ ఎఫ్. సో ఇక్కడ కూడా పాసిబుల్ లేదు. ఈ రెండు ఫెయిల్ అవుతున్నాయంటే ఎఫ్ కంపల్సరీ ఇక్కడే వస్తారు. ఇది ఎఫ్ పొజిషన్. ఎఫ్ హాకీ, హూ ప్లేస్ హాకీ ఎఫ్. ఎఫ్కి ఆపోజిట్ ఎవరు ఉండకూడదు, హెచ్ ఉండకూడదు, అంటే ఇక్కడ ఉండొచ్చు కదా. సో ఎఫ్కి సి ఆపోజిట్ కాదు, అంటే సారీ అడ్జసెంట్ కాదు, బట్ ఆపోజిట్ అవ్వచ్చు. సి వాడు ఏమిచ్చాడంటే సి ఈజ్ నైదర్ అడ్జసెంట్ టు ఎఫ్. సో అడ్జసెంట్ కాకూడదు, బట్ ఎక్కడ ఉండొచ్చు, ఆపోజిట్లో ఉండొచ్చు. ఎఫ్ అండ్ హెచ్ ఆర్ నెయిదర్ ఆపోజిట్ నార్ అడ్జసెంట్, ఆపోజిట్ కాదు అడ్జసెంట్ కాదు, అందుకే ఎఫ్ ఇక్కడ ఈ రెండు పొజిషన్ మనం చెక్ చేసాం, ఫెయిల్ అవుతున్నాయి కాబట్టి లాస్ట్ పొజిషన్ ఇదే. ఇక్కడ ఎఫ్ రాస్తే ఇక్కడ హెచ్ రాయకూడదు, ఎందుకంటే హెచ్ ఈజ్ నాట్ ఆపోజిట్ టు ఎఫ్, అంటే ఇక్కడ రాస్తాం. సి ఎవరికి నైబర్ అడ్జసెంట్ కాదంటే ఎఫ్ కాదు, అంటే హెచ్ కావచ్చు అది. సో ఆల్మోస్ట్ మనం అన్నీ క్లియర్గా మీరు చేస్తే పర్సన్స్ అన్నీ ఫిల్ చేస్తాం. ఇంకా ఏమున్నాయంటే మన దగ్గర, సో స్పోర్ట్స్ నేమ్ రాస్తే సరిపోద్ది, అది దాని మీనింగ్. సో పర్సన్స్ అందరూ అయిపోయి స్పోర్ట్స్ గురించి కూడా క్లూస్ ఇచ్చారు, చూద్దాం ఒకసారి. క్లియరా, రైట్. సితో ఇంకా కండిషన్ మీరు చదవాలంటే ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారంటే చూడండి, సి నైదర్ అడ్జసెంట్ టు ఎఫ్ నార్ అడ్జసెంట్ టు ద పర్సన్ హూ ప్లే బాస్కెట్బాల్. అంటే సి అనేవాడు ఎఫ్కి అడ్జసెంట్ కాడు, అండ్ బాస్కెట్బాల్ ఆడేవాడికి కూడా వాడు అడ్జసెంట్ కాడని చెప్తున్నాడు. సి ఈజ్ నైదర్ అడ్జసెంట్ టు ఎఫ్ నార్ adjacent to the person who plays badminton. Sorry, badminton kada? Okay, badminton. Clear? So clearly we have to observe. So ee condition lo manam మీరు
ఒకసారి మళ్ళీ ఇంకో అబ్జర్వ్ చేస్తే సి ఈజ్ నెయిదర్ ఎడ్జసెంట్ టు ఎఫ్ ఆల్రెడీ క్లియర్ అయింది, నార్ ఎడ్జసెంట్ టు ద పర్సన్ హూ ప్లే బ్యాడ్మింటన్. అంటే సి ఆడేవాడు బ్యాడ్మింటన్ పక్కన ఉండడు. ఒకసారి అంటే సి పొజిషన్ ఇక్కడ రాసాం కాబట్టి ఈ రెండు బ్యాడ్మింటన్ అయ్యే ఛాన్స్ లేవు. నేను ఏం తీసుకుంటానంటే ఇది బ్యాడ్మింటన్ అయ్యే ఛాన్స్ లేదు, ఇది కూడా బ్యాడ్మింటన్ అయ్యే ఛాన్స్ లేదు. అంటే ఇంకొక వేరే స్పోర్ట్స్ నేమ్ మనం రాయాలి ఇక్కడ. బికాస్ ఈజ్ నెయిదర్ ఎడ్జసెంట్ టు ఎఫ్ నార్ ఎడ్జసెంట్ టు ద వన్ హూ ప్లే బ్యాడ్మింటన్. సో బ్యాడ్మింటన్ ఇక్కడ మీరు తీసుకోలేరు. సో ఈ రెండు ఫెయిల్ అవుతున్నాయి అంటే ఇంకెక్కడ రాసుకోవచ్చు, ఇక్కడ రాయొచ్చు, ఇక్కడ రాయొచ్చు. చూద్దాం, ఇక్కడ 2 పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి జీ దగ్గర. ఇంకెందుకంటే ఇవన్నీ ఫిల్ అయిపోయాయి. డి లైక్స్ క్రికెట్, ఎఫ్ లైక్స్ హాకీ, ఈ లైక్స్ బాస్కెట్బాల్, సి టెన్నిస్. ఓకే, బ్యాడ్మింటన్ సి పక్కన ఉండకూడదని చెప్తున్నారు. సో ద వన్ హూ ప్లే బ్యాడ్మింటన్ డు నాట్ ఎడ్జసెంట్ టు సి బికాస్ హీ ఈజ్ నాట్ ఎడ్జసెంట్ టు బ్యాడ్మింటన్. నెయిదర్ నార్ అంటే నెగిటివ్ కండిషన్ అది. నెక్స్ట్ ఏమి ఇచ్చారు, నెయిదర్ ఏ నార్ జీ. ఇక్కడ చూసారా, నెయిదర్ ఏ నార్ జీ ప్లేస్ రెజ్లింగ్. సో ఏ కానీ జీ కానీ రెజ్లింగ్ ఆడట్లేదు. సో అది కూడా మనం రఫ్లో తీసుకున్నాం. సో నెయిదర్ ఏ నార్ జీ అంటే ఈడు రెజ్లింగ్ కాదు, జీ కూడా రెజ్లింగ్ ఆడట్లేదంట. అంటే ఇంకెక్కడ వస్తే చూద్దాం ఒకసారి. సో రెజ్లింగ్ ఎక్కడెక్కడ రావట్లేదంటే నేను రెడ్ మార్క్ ఎందుకు చేస్తున్నానంటే ఆ పొజిషన్ ఫిక్స్ కాదని. బ్యాడ్మింటన్ హెచ్-బి కాదు కదా, అలానే నెయిదర్ ఏ నార్ జీ ప్లేస్ రెజ్లింగ్. ఓకేనా, నెయిదర్ ఏ నార్ జీ ప్లేస్ రెజ్లింగ్ అండ్ ద పర్సన్ హూ ప్లే రెజ్లింగ్ ఈజ్ ఇమీడియట్ లెఫ్ట్ ఆఫ్ ద పర్సన్ హూ ప్లే ఫుట్బాల్. అంటే ఫుట్బాల్ ఆడేవాడికి ఇమీడియట్ లెఫ్ట్లో రెజ్లర్ ఉండాలని చెప్తున్నాడు. దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ది స్టేట్మెంట్. ద పర్సన్ హూ ప్లే రెజ్లింగ్ ఈజ్ ద ఇమీడియట్ లెఫ్ట్ ఆఫ్ ద పర్సన్ హూ ప్లే ఫుట్బాల్. క్లియర్లీ వీ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్. అంటే ఫస్ట్ ఫుట్బాల్ తీసుకోవాలి ఈ కండిషన్లో. ఫుట్బాల్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కడ ఉన్నాయి అంటే 2 కాన్సిక్యూటివ్ పొజిషన్ మీకు గ్యాప్ రావాలి. సో క్లియర్గా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఒకసారి చూడండి. ఫుట్బాల్ ఇక్కడ ఆడారు అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బి ప్లేస్ ఫుట్బాల్ అనుకోండి. అంటే కాన్సిక్యూటివ్ ప్లేస్ ఇవే కదా మనం ఫిల్ చేయవలసినవి స్పోర్ట్స్తో. సో అంటే మీరు ఇది ఫుట్బాల్ అనుకున్నారు, ఇమీడియట్ లెఫ్ట్ జీ అవుతారు, ఆడు రెజ్లర్ అవ్వాలి. బట్ జీ డస్ నాట్ లైక్ రెజ్లింగ్. ఓకేనా, సో ఈ 2 ప్లేస్లు ఉన్నాయి చూసారా. కాన్సిక్యూటివ్ పొజిషన్ అంటే సైడ్ బై సైడ్వే తీసుకోవాలి. ఎందుకంటే ద వన్ హూ ప్లే రెజ్లింగ్ ఈజ్ ఇమీడియట్ లెఫ్ట్ ఆఫ్ ద వన్ హూ ప్లే ఫుట్బాల్. అంటే ఏ ఫుట్బాల్ అవుతుందండి. సో ఏ ఫుట్బాల్ తీసుకున్నారు అనుకోండి, ఇమీడియట్ లెఫ్ట్ నథింగ్ బట్ క్లాక్ వైజ్ హెచ్ ఉన్నారు. సో హెచ్ ఏమవుతారంటే రెజ్లర్ అవుతారు. క్లియరా. సో క్లియర్లీ వీ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్ ద వన్ హూ ప్లే రెజ్లింగ్ అంటే హెచ్ చూసారా, ద వన్ హూ ప్లే రెజ్లింగ్ ఈజ్ ఇమీడియట్ లెఫ్ట్ ఆఫ్ ద వన్ హూ ప్లే ఫుట్బాల్. సో ఫుట్బాల్ ఎవరు వచ్చారంటే ఏ ఫుట్బాల్ అయితే ఇమీడియట్ లెఫ్ట్ ఏమవుతారంటే హెచ్ అవుతారు, రెజ్లర్ ఉంది ఎందుకంటే నాట్ బ్యాడ్మింటన్. సో క్లియర్లీ ఇప్పుడు బ్యాడ్మింటన్ ఎవరు ఆడతారు, జీ ఆడతారు ఎందుకంటే ఇది ఒకటే ఉంది చూడండి. క్లియర్గా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే సో బ్యాడ్మింటన్ నెయిదర్ సి యొక్క నైబర్స్ కాదంటే ఇంకెక్కడ ఉన్నది, ఇక్కడే తీసుకోవాలి ఎందుకంటే అన్నీ ఫిల్ అయిపోయి చూసారా. సో బ్యాడ్మింటన్ ఆడేది ఎవరంటే జీ. బ్యాడ్మింటన్ క్లియరా. సో జీ ప్లే బ్యాడ్మింటన్. సో క్లియర్లీ ఫుట్బాల్, క్రికెట్, హాకీ, బాస్కెట్బాల్, బ్యాడ్మింటన్, టెన్నిస్, రెజ్లింగ్ అయిపోయాయి. సో ఇంకేమున్నాయంటే మనకి ఇంకా గోల్ఫ్ ఉంది చూసారా. సో గోల్ఫ్ రెస్ట్ ఆఫ్ ది మెంబర్ తీసుకోవచ్చు, వాడికి ఇచ్చేటప్పుడు గోల్ఫ్ కూడా ఉంది కాబట్టి గోల్ఫ్ అనేది ఎక్కడ తీసుకుంటామంటే బీకి తీసుకుంటాం, బీ గోల్ఫ్. ఓకే, సో ఇది అంటే ఈ క్వశ్చన్ ఎందుకు టఫ్ అయిందంటే పర్సన్తో పాటుగా స్పోర్ట్స్ నేమ్ కూడా ఫిల్ చేయాలి కాబట్టి వాడిచ్చే క్లూస్ని ఫాలో అవ్వాలంటే ఈ కాన్సెప్ట్ తెలియాలి. సో ఇలాంటి క్వశ్చన్సే టఫ్ క్వశ్చన్స్ ఎస్పెషల్లీ ఫర్ సర్క్యులర్ అరేంజ్మెంట్స్. ఇవే లేదంటే సింపుల్ లాజిక్స్. సో ఇవన్నీ మీరు ఇచ్చేయాలంటే కంపల్సరీగా ఈ రూల్స్ అన్నీ ఫాలో అవ్వాలి. సో దీని మీద ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అడిగారో ఒకసారి చూద్దాం. క్వశ్చన్ నెంబర్ 1, వాట్ ఈస్ ఎఫ్ పొజిషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు హెచ్. సో ఎఫ్ పొజిషన్ ఆస్కింగ్ ఫ్రమ్ హెచ్ అనమాట. అంటే హెచ్ అనేది ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్. హెచ్ నుంచి మీరు తీసుకోవాలి సెకండ్ పర్సన్, ద కౌంటింగ్ ఆల్వేస్ ఫ్రమ్ సెకండ్ పర్సన్. విత్ రెస్పెక్ట్ టు హెచ్ వాట్ ఈస్ ఎఫ్ పొజిషన్, విత్ రెస్పెక్ట్ టు హెచ్ వాట్ ఈస్ ఎఫ్ పొజిషన్. సో హెచ్కి ఇలా వెళ్ళారనుకోండి యాంటీ క్లాక్ అవుద్ది, యాంటీ క్లాక్ ఫాలోస్ రైట్. సో ఎఫ్ ఈస్ థర్డ్ టు ద రైట్, 1 2 3 third to the right of H. F is third to the right of H, third to the right. Option B is the required answer. Clear? Question number 17. Who likes golf? Golf already man last lo rasam, B likes golf. Okay, option D is the right answer, B likes golf. Question number 18.
If all the made to sit in alphabetical order starting from A in clockwise direction, how many position excluding A will not change their respective seats? So clear? All the are made in a alphabetical order starting from A. వాడు ఇచ్చింది ఏ నుంచే కదండి. సో ఏ నుంచి మీరు ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్లో రాస్తాయి. అంటే ఇక్కడ ఏ, బి, సి, డి, ఈ, ఎఫ్, జి, ఓకే, హెచ్, టోటల్ 8 మెంబర్స్ ఇచ్చారు. ఎక్స్క్లూడింగ్ ఏ ఆల్రెడీ గివెన్. ఎక్స్క్లూడింగ్ ఏ అంటే ఏ కౌంట్ చేయకూడదు. విల్ నాట్ చేంజ్ దేర్ రెస్పెక్టబుల్ సీట్స్ అంటే ఎవరు చేంజ్ అవ్వలేదని అడుగుతున్నారు. ఒకసారి చూద్దాం. సో క్లియర్లీ వీ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్ వాట్ ఐమ్ ఆస్కింగ్. ఓకే, హౌ మెనీ పొజిషన్స్ అన్నారు కదా. సో హౌ మెనీ పర్సన్స్ అన్నాడు కాబట్టి పర్సన్ నేమ్ కాకుండా పొజిషన్స్ ఎన్ని మారలేదు చెప్పాలి. ఒకసారి చూద్దాం. సో ఆల్ ఆర్ అరేంజ్డ్ ఇన్ ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ ఫ్రమ్ ఏ విత్ రెస్పెక్ట్ టు క్లాక్ వైజ్ అని చెప్పారు. సో ఇది ఏ అనుకుందాం. ఏ, బి, సి. సి ప్లేస్లో వచ్చారు చూసారా. అగైన్ డి, ఈ, ఎఫ్, జి, హెచ్ అంటే ఓన్లీ 1 పొజిషన్. సి ఒక్కడే ఆ ప్లేస్లో ఉన్నాడు చూసారా. ఎక్స్క్లూడింగ్ ఏ ఇచ్చారు కాబట్టి ఏ కౌంట్ చేయకూడదు. ఓన్లీ 1 పొజిషన్, దట్ ఈస్ బి ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్. ఆప్షన్ బి ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్. సో ఎక్స్క్లూడింగ్ ఏ అన్నారు కాబట్టి ఏ కూడా కౌంట్ చేయకూడదు. ఓన్లీ సి ఒక్కడే ఆ ప్లేస్లో ఉన్నారు విత్ రెస్పెక్ట్ టు క్లాక్ వైజ్ మనం అరేంజ్ చేసేటప్పుడు యాజ్ పర్ ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్. వన్స్ ఐఎమ్ చెకింగ్ దట్. ఒక్కసారి చూడండి. సో ఏ ప్లేస్లో ఏ అనుకోవాలి. క్లాక్ వైజ్ అని ఇచ్చారు వాడు. ఏ, బి, సి, సి, డి, ఈ, ఎఫ్, జి, హెచ్ ఆల్ ఆర్ చేంజ్ ఎక్సెప్ట్ సి. ఏ కూడా వాడు కౌంట్ చేయకూడదు కాబట్టి ఓన్లీ 1 పొజిషన్. సో లెట్స్ గో టు 19th క్వశ్చన్. విచ్ ఆర్ ది ఫాలోయింగ్ కాంబినేషన్ ఇస్ ట్రూ? సో ఇందులో ట్రూ ఏంటని అడుగుతున్నారు. ఎఫ్ క్రికెట్, డి బాస్కెట్బాల్, బి రెజ్లింగ్, జి బ్యాడ్మింటన్. సో ఇందులో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇందులో ఏది ట్రూ అంటే జి బ్యాడ్మింటన్. చూసారా, జి బ్యాడ్మింటన్ వచ్చింది చూసారా. సో జీ బ్యాడ్మింటన్ ఈజ్ ట్రూ. అన్ని ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్స్. ఓన్లీ డి ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్. ఆప్షన్ డి. లెట్స్ గో టు క్వశ్చన్ నెంబర్ 20. హూ సిట్స్ ఆపోజిట్ టు ఈ? సో ఈకి ఆపోజిట్లు ఎవరున్నారంటే అరేంజ్మెంట్లో ఆపోజిట్ అనేటప్పుడు ఓన్లీ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ ఇన్ ద ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ పొజిషన్స్. ఆడ్ అయితే చెప్పలేడు, కెనాట్ బి డిటర్మైన్. సో ఇక్కడ ఈవెన్ నెంబర్స్ 8 పొజిషన్ ఇచ్చారు కాబట్టి సో క్లియర్గా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే హూ సిట్స్ ఆపోజిట్ టు ఈ అని ఇచ్చారు కాబట్టి ఈకి ఆపోజిట్లో మనకు డైరెక్ట్గా విజిబుల్ అవుతుంది. చూడండి ఒకసారి. హూ ఆపోజిట్ టు ఈ. సో ఈకి ఆపోజిట్లో ఎవరున్నారు? హెచ్. హెచ్ ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్. ఎస్, ఆప్షన్ బి ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్. క్లియరా? సో దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అరేంజ్మెంట్ ఇన్ ద సర్క్యులర్ అరేంజ్మెంట్. సో ఇలాంటి టఫ్ మీరు చేయడం వల్ల ఏంటంటే మీకు ఐడియాస్ అనేవి ఫాస్ట్గా వస్తుంటాయి అన్నమాట. రైట్? సో డైరెక్ట్గా నేమ్స్ ఇస్తే అది డైరెక్ట్గా ఫిల్ చేయడం ఈజీ. బట్ ఇక్కడ నేమ్తో పాటుగా వాడు స్పోర్ట్స్ నేమ్స్ కూడా ఇచ్చారు కాబట్టి రెండు ఫిల్ చేయాలంటే సో ఆ కండిషన్స్, ఆ క్లూస్ అవన్నీ కూడా మనం ఫాలో అవ్వాలి. రైట్ గైస్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో rest of the class I will explain you later. Have a nice day.